ഇന്നലകളിൽ എൻ്റെ കരം പിടിച്ചോ നടത്തുവാൻ ശക്തനാം ദൈവം ഇന്നലകളിൽ എൻ്റെ കരം പിടിച്ചോ നടത്തുവാൻ ശക്തനാം ദൈവം ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഈ സേവനത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടും കർത്താവ് പ്രസന്നായിരിക്കുന്ന ഭാഷ കുടുംബത്തോട് രാത്രിയായിരിക്കുന്ന എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿಯೂ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪಾಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം ഒരു എവരിഡേയും അയച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ജയിക്കുന്ന എല്ലാ വേലകൾക്കായി ಸ್ತೋತ್ರ ചെയ്യുന്നു. ಕಳೆದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೆಂಟರ್ನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಂ ಟಿ ವರೀಸ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಎಪಿ ಜಾರ್ಜ್ಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೋಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೆ ಜೆ ಥೋಮಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. വളഞ്ഞവട്ടം സഭയുമായി ഞാൻ വളരെ ബന്ധമുള്ള സഭയാണ്. ദാസർ ಹೇಳಿದಾಗೆ വളഞ്ഞവട്ട ಸಭೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ನಮಗಿದೆ. പിതാവ് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലയിലെ ജോലിക്കാരായിരുന്നു. ಸಾಲಿಯವರ ಆ ತಂದೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿದ್ರು. ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ എൻ്റെ പിതാവ് ಇವರೆಲ್ಲ ഒരുമിച്ച് ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಜೋಲಿക്കാരായിരുന്നു. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಜೋಲಿ ಎದುರಾണെങ്കിലും ಕರ್ತಾವಿನ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ಅವರು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ತಾವಿനെ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಯರ್ತಿ ಅವರ ಏನಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿದರು. ಅವರು ದೈವத்தை ಉಯರ್ತಿರುವುದು ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ದೈವத்தை ಅವರ ತಲೆಮಾರು ದೇವರು ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ದೈವത്തെ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ತಂದಿല്ലെങ്കിൽ ಅವರು ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ തരുവാൻ ഇടയായി. ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಂತೋಷമാണ്. ಈ ರಾತ್ರಿ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಇಡമാണ് ದೈವത്തിന്റെ ಸನ್ನಿಧಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜಾಗವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀಣಗಳು ಮಾರುವ ಇಡമാണ് ದೈವ. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವ ಜಾಗವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಸಂತೋಷ ದೈವത്തിന്റെ ಸನ್ನಿಧಾನ. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ഇവിടെ സന്തോഷമില്ല, പിന്നെ എവിടെയാണ്? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ. ഇവിടെ സന്തോഷമില്ല, ಇಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. അടുക്കളയിലും സന്തോഷമില്ല, ಅಡಿಗೆ ಮೇಲೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, സന്തോഷമില്ല, ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ? ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳು ಮಾರುವ, ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆ ನೀಗಿಸುವ, ಎಲ್ಲ ಭಾರಗಳು ಮಾರುವ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾರ ನೀಗಿಸುವ ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಪಡುವ ಕರ್ತಾವು ಸಹಾಯ. ದೇವರ ಸಂದಾದರೆ ಬಲ ಹೊಂದಲಿ ಕರ್ತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಅಲ್ಪ ನಿಮಿಷಗಳ ದೈವತೆ ಮಹತ್ವಪಡಿಸುವ, ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಪಡುವಾಗ, ದೈವ ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ದೈವಾತ್ಮಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂಸಾರಿಸಿಕೊಂಡಿരിക്കും. ದೇವರಾತ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುಗ್ರಹത്തിന് ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಚಿಂತಕ್ಕೆ ವೇದಭಾವವಾಗಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಸಂಚಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ಉಲ್ಪತ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಆದಿಕಾಂಡ 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ವಾಕ್ಯ, 36-38ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆಗ ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ಯಾಕೋಬನವರಿಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯೋಸೇಫನು ಇಲ್ಲ, ಸಿಮೆಯೋನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆನ್ಯಾಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರಿ. ಈ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ರೂಬೇನವನಿಗೆ, ನಾನು ಅವಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನಿಬ್ಬರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಬಹುದು. 38ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്? 38ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ദുഃഖത്തോടെ നിങ്ങൾ എന്റെ മരയെ പാതാളത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു.
ದುಃಖದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಮುದು ತಲೆಯನ್ನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാത്തവരാരാ? ಕಷ್ಟದ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗದವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങളാണ് ദിനംതോറും നാം അനുഭവിക്കുന്നത്? ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದಿನಾ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. തൊഴിലിന്റെ പ്രശ്നം, ಕೆಲಸದ ತೊಂದರೆ, വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നം, ಆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರ ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆ, രോഗ ദുഃഖങ്ങളുടെ പ്രശ്നം, ರೋಗ ದುಃಖಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ഇപ്പൊ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നം, ಈಗ ಗ್ಯಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. എല്ലാ വിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രയാസങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര നടക്കുക? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯ ಈ ದೊಡ್ಡ ಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ഒരെണ്ണം മാറാൻ നോക്കിയിരിക്കും, അടുത്ത് കയറി വരാൻ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളെ നാം ഓരോരുത്തർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾನೆ. ഇന്നലെ അവൻ നമ്മോട് കൂടെ, ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ഇന്ന് അവൻ നമ്മോട് കൂടെ, ಇಂದು ಅವನಿದ್ದಾನೆ, നാളെ അവൻ നമ്മോട് കൂടെ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങൾ ನಿನ್ನೆ ಕಳೆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ചരിത്രങ്ങളായി മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോൾ, ಅದು ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿರುವಾಗ, ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, നാളത്തെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾನೆ. നമ്മുടെ കർത്താവ് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്. ಆತನು ಮಾರಿ ಹೋಗದ ಬೇರ್ಪಡದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ മേൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹೇಲಿന്റെ തന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണം എനിക്ക് ദുഃഖകരമായിരുന്നു. ರಾಹೇಲ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಆ ಮರಣ ದುಃಖಕರವಾಗಿತ್ತು. വാത്സല്യപുത്രൻ ജോസഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്കിന്നറിയാം, പക്ഷെ യോസഫിനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നത് യോസഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന്. യോസഫിന്റെ ചിന്തയിൽ എന്താണ്? യാക്കോബിന്റെ ചിന്തയിൽ എന്താണ്? യോസഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ಯೋಸೇಫ್ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೋಬನ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫ್ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಮೈ എവിടെയായിരിക്കണേ? ಶಿಮೈ തടവിലായിരിക്കുന്നു. ಸಿಮೆಯೋನ್ ಆತನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഒരു മനുഷ്യന് സഹിക്കാവുന്ന വേദനകളുടെ എത്ര ആധിക്യത്തിൽ കൂടിയാണ് താൻ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ക്ഷാമം പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಕ್ಷಾಮವು ಬರಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. തലമുറകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ತಲೆಮಾರು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. വേദനകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ವೇದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ഓരോന്ന് കൈവിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ ഭരിക്കുന്നു. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಚಿಂತೆ ಆತನ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ഇപ്പോൾ പറയാണ് ബെന്യാമിനെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നു. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆನ್ಯಾಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ബെന്യാമിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഭക്ഷണം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ಬೆನ್ಯಾಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಕ್ಕುವಂತದ್ದು. ഇതിനെല്ലാം നടുവിൽ യാക്കോബ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, നിങ്ങളെന്റെ നരയെ ನೀವು ಈ ಮುದ್ದಿ ತಲೆಯನ್ನು ദുഃഖത്തോട് പാതാളത്തിൽ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട്, ಜೀವಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡು എത്രയോ തെറ്റായ വിധികൾ നാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪಾದ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ എന്തെല്ലാം നാമും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ನಮ್ಮ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನೇಕ ನಾಮವನ್ನು ಆದರೂ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. രാത്രി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും പറയാറില്ലേ, എന്തിന്, ഇനി എങ്ങനെ, ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകും, നീ തന്നെ വിധിയെഴുത്തുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ആ വിഷയങ്ങൾ. ನಾವು ಈ ರಾತ್ರಿ ಸಹ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬರಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ഏലിയാവ് വിധി എഴുതി മരണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಏಲಿಯನು ಅದರ ವಿಧಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಮರಣದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ഏലിയാവേ, നീ വിധി എഴുതിയതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതം മരണം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയല്ല, പിന്നെയോ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇനിയും വലിയ ശുശ്രൂഷകളുണ്ട്, വലിയ വേദനകളുണ്ട്. പിന്നെയോ നീ അറിയാത്ത അഗ്നിമയമായ രഥം നിനക്ക് വേണ്ടി ನೆನೆಸಿದ ಹಾಗೆ, ನೀನು ವಿಧಿ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿರಥದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ശങ്കടന കണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം പറയുകയാണ്, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേലിന് സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് മരുഭൂമിയെ കൊണ്ടുവന്നത്. മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ശവങ്ങൾ അടിയാൻ പോവുകയാണ്. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. മരുഭൂമിയിൽ ശവങ്ങൾ അടിയത്തില്ല. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶವವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ, ಇದು ರಾತ್ರಿ ದುಃಖಿಸುವ ಜೀವಿತಗಳೇ, നീ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ നീ തകർന്നു പോകത്തില്ല. ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ചെങ്കടൽ നിനക്ക് ഭാരമാണെങ്കിലും ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ನಿನಗೆ ಭಾರವಾಗಿದ್ದರು ഈ ചെങ്കടലിൽ നീ മുങ്ങി പോകത്തില്ല. ಈ ಕೆಂಪಸಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ഈ ചെങ്കടലിൽ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വഴി ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. രാത്രിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, നാം വിടുതലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയോ വിഷയങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് വിടുതൽ തന്നിരിക്കുന്നു. ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕರ್ತ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. അടഞ്ഞു പറഞ്ഞ എത്രയോ വഴികൾ ദൈവം തുറന്നു തന്നു. ಮುಚ್ಚಿದ ಅನೇಕ ದಾರಿಯನ್ನಾದರೂ ತೆರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ഡോക്ടർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ವಿಷಯങ്ങൾ ദൈവം ಬಿಡುವಿച്ചില്ലേ? ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೋ? ഇന്നലെ നീ ഭാരപ്പെട്ട വിഷയത്തിന് മറുപടി ദൈവം തന്നില്ലേ? ಚಿಂತಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೋ? പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ಆತನು ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಆತನ ಹಸ್ತವು ಕುರಿದಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. ಅದ್ಭುತ ಮಾಡು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ಭುತ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ? ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಗೊತ್ತಾ? അവൻ ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ಆದ್ರೆ ಏಕನಾಗಿ ಮಹಾದ್ಭುತ ಮಾಡುವ. ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ಈ കഴിയത്തില്ല. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ಒಬ್ಬ കഴിയത്തില്ല. ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. സയന്റിസ്റ്റിന് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ಒಬ್ಬ കഴിയത്തില്ല. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. സ്ട്രക്ചർ പണിക്കാരന് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും പണിഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. എന്നാൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവമുണ്ടല്ലോ. ಅದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಲ್ಲ. ഇന്ന് രാത്രി നീ ബലപ്പെട. ಈ ರಾತ್ರಿ ಬಲ ಹೊಂದಿಕೋ. ഇന്ന് രാത്രി നീ നിന്നോട് പറ. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೋ. ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ಏಕನಾಗಿ ಮಹಾತ್ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വലുതായിരിക്കും. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಬಾರದು, നമ്മുടെ കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ ನಮ್ಮ നോക്കേണ്ടത്. ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಬಾರದು, നമ്മുടെ കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ ನಮ್ಮ നോക്കേണ്ടത്. ಕರ್ತನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡುವಾಗ ഈ ബലൂൺ വീഴുമ്പോൾ അത് വീർത്തോണ്ടിരിക്കും. ನೀನು ಬಲೂನು ಊದುವಾಗೆ ಊದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിക്കാർ നീ ഊതി വീർപ്പിക്കാതെ, ಈ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊದಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ, പ്രശ്നങ്ങളെ നീ വലുതായി കാണാതെ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣದೆ നിന്റെ കർത്താവിനെ ഇന്ന് രാത്രി നോക്കുക. ನಿನ್ನ ಕರ್ತ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. അവന്റെ കണ്ണിലൂടെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കുക. ಆತನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ. അവനിലൂടെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കുക. ಅವನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ. അവൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതറിയാമോ? ಆತ ಹೇಳಿದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? എനിക്ക് കഴിയാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಂಟು? ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കർത്താവിന് കഴിയാത്തത് ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. വിശ്വസിക്കുന്നു. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? എന്റെ കർത്താവിന് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല. ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. എന്റെ ജോലി കർത്താവിന് തരുവാൻ കഴിയോ? ನನಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. എന്റെ പണികൾ തുറക്കുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും. ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. എന്റെ തലമുറയെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കർത്താവിന് ನನ್ನ കഴിയും. ತಲೆಮಾರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಕರ್ತನಿಗೆ എന്റെ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. രോഗങ്ങളെ വിടിവിപ്പാൻ കർത്താവിന് ನನ್ನ കഴിയും. ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. എന്റെ ദൈവത്താൽ കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ല. ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ഇന്ന് രാത്രി നീ ദൈവത്തെ നോക്ക്. ರಾತ್ರಿ ದೇವರು ನೋಡಲಿ. ഈ കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ്, ಈ ಕಾಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഇതാണ്. ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಇದಾಗಿದೆ. പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കാതെ, ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡದ ಹಾಗೆ, തെറ്റായ വിധി എഴുതാതെ ತಪ್ಪಾದ ವಿಧಿ ಬರೆಯದ ಹಾಗೆ നീ ദൈവത്തെ നോക്ക്. ದೇವರು ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഗോലിയാത്തിനെ നോക്കി. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನ ಗೋಲಿಯಾತನ್ನು ನೋಡಿದರು. ശൗല് ഗോലിയാത്തിനെ നോക്കി. ಸೌಲು ಗೋಲಿಯಾತನ್ನು ನೋಡಿದನು. കൂടെയുള്ളവർ ഗോലിയാത്തിനെ നോക്കി. ಜೊತೆಯವರು ಗೋಲಿಯಾತನ್ನು ನೋಡಿದರು. ഗോലിയാത്തിനെ നോക്കി നോക്കി പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ಗೋಲಿಯಾತ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎದುರು ನಿಂತರು. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതിയ പറയട്ടെ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. നിന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ നോക്കി നോക്കി നോക്കിയിരുന്ന് ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರುಪಡಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು നിന്റെ വിഷയങ്ങളെ നീ നോക്കി നോക്കി പേടിച്ചിരിക്കാതെ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಎದುರುಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ഇന്ന് രാത്രി നീ കർത്താവിനെ നോക്കുക. ಈ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡು. അവർ ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിൽ ഗോലിയാത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಲಿಯಾತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ഗോലിയാത്തിന്റെ വണ്ണം നോക്കി, ಗೋಲಿಯಾತ ದಪ್ಪ ನೋಡಿದರು. ഗോലിയാത്തിന്റെ നീളം നോക്കി, ಗೋಲಿಯಾತನ ಉದ್ದ ನೋಡಿದರು. ഗോലിയാത്തിന്റെ പരിചയം നോക്കി, ಗೋಲಿಯಾತನ ಆ ಗುರಾಣಿ ನೋಡಿದರು. ഗോലിയാത്തിന്റെ കുന്തം നോക്കി, ಆತನ ಬರ್ಜೆ ನೋಡಿದರು. ഗോലിയാത്തിന്റെ കൂടെയുള്ളവരെ നോക്കി. ಗೋಲಿಯಾತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು. ഒറ്റ മനുഷ്യൻ, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ഒരു ಮನುಷ್ಯ, മനുഷ്യൻ ಒಬ್ಬನೇ ഇത് ಮನುಷ್ಯ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ಆತನು ಸವಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. എല്ലാവരും നോക്കുന്ന അവനെയാണ് നോക്കുന്നത്. ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. പാളയത്തിൽ ഒരുത്തൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു. ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. പേരാണ് ദാവീദ്. ಆತನ ಹೆಸರೇ ದಾವೀದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഗോലിയാത്തിനെ നോക്കിയില്ല, ಆತನ ಗೋಲಿಯಾತನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ഗോലിയാത്തിന്റെ കുന്തം നോക്കിയില്ല, ಗೋಲಿಯಾತನ ಬರ್ಜಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ഗോലിയാത്തിന്റെ പരിചയം നോക്കിയില്ല. ಗೋಲಿಯಾತನ ಗುರಾಣಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ദാവീദ് എന്ത് പറഞ്ഞതറിയാമോ? ದಾವೀದ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? നീ
നീ നിന്ദിಸುವ സൈന്യങ്ങളുടെ ಸೇನಾಧೀಶನಾದ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നു. ಯೆಹೋವನ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നു. ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നു. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത്. ಯೆಹೋವನಿಗಿರುವಂತದ್ದು. യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത്. ಯೆಹೋವನಿಗಿರುವುದು. യുദ്ധം യഹോവയ്ക്കുള്ളത്. ಯೆಹೋವನದು. ഇന്ന് ദൈവം എന്നെ എന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുമോ? ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ഇസ്രായേലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് അറിയപ്പെടൂ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ഓരോ വാക്കിൽ ദൈവത്തെ ഉയർത്തി, ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿನ ದೇವರನ್ನು ಎತ್ತಿದನು. ഓരോ വാക്കിൽ ഗോലിയാത്തിനെ താഴ്ത്തി. ಒಂದೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಯಾದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿದನು. ഇന്ന് രാത്രി കാലം നാം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ಈ ರಾತ್ರಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ നിന്റെ ഓരോ വാക്കിൽ ನಿನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ദൈവത്തെ ഉയർത്ത്. ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು. നിനക്ക് രോഗമാണോ? ನಿಮಗೆ ರೋಗವಾಗಿದೆಯಾ? ദൈവത്തെ ഉയർത്ത്. ದೇವರನ್ನು ಎತ್ತರಿ. നിനക്ക് ഭാരമാണോ? ನಿಮಗೆ ಭಾರವಿದೆಯೋ? ദൈവത്തെ ഉയർത്ത്. ದೇವರನ್ನು ಎತ್ತರಿ. വേദനയാണോ? വേദനയാಗಿದೆಯೋ? ദൈവത്തെ ഉയർത്ത്. ದೇವರನ್ನು ಎತ್ತರಿ. പ്രതിസന്ധിയാണോ? ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ദൈവത്തെ ഉയർത്ത്. ದೇವರನ್ನು ಎತ್ತರಿ. നീ അങ്ങ് ഉയർത്തുമ്പോൾ ಎತ್ತುವಾಗ നീ അങ്ങ് ഉയരുകയാണ്. ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നീ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുമ്പോൾ ದೇವರನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ നീ അങ്ങ് ഉയരും. ನೀನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು. നീ അങ്ങ് ഉയരുമ്പോൾ ನೀನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതായി തോന്നും. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ. അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കി എന്റെ പ്ലെയിനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಎನ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಕೇಳ್ರಿ ಪ್ಲೈನ್ ಹೋಗುವ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? പ്ലെയിൻ പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ? ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ? ഇവിടുത്തുള്ള എല്ലാം അങ്ങ് ചെറുതായി തോന്നും. ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. തീപ്പട്ടിയുടെ അത്രേ ഉള്ളൂ വലിയ ബിൽഡിംഗ്. ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. തീപ്പട്ടി പോലെ ഇത് ആകാൻ കാര്യം എന്നാണ്? ಇದು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಾಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഉയർന്നതാണ്. ಅದು ಆ ವಿಮಾನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. പ്ലെയിൻ ഉയർന്നതാണ്. ವಿಮಾನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ഇത് രാത്രി സമയത്തെടുക്കാൻ ദൂരെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ಈ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. നിന്നെ ദൈവത്തെ നിവർത്തിയാൽ ನೀ ದೇವರನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിടുതലായി തീരും. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളാണ്. ಅನೇಕ ಸಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು. റിയൽ പ്രോബ്ലം അല്ല, സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. എന്താണ് യാക്കോബിಗೆ പറഞ്ഞത്? ಏನು ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳಿದನು? ജോസഫ് ഇല്ല, ಯೋಸೆಫ್ ಇಲ್ಲ, ശിമയി ഇല്ല, ಸಿಮೆ ಇಲ್ಲ, പിന്നെ ബെന്യാമൂൻ. ಬೆನ್ಯಾಮನ ಕಳಿಸಬೇಕು. ഈ പോക്കിന് അവൻ തീരും. ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ಯಾಮನ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಸಹ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. പിന്നെ ഞാൻ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിൽ പോകും. ನಾನು ದುಃಖದಿಂದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. സങ്കല്പങ്ങൾ. ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು. ഇത് മനസ്സിലാവും. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂದೇಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು കോൾഡ് റൂമിൽ, ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ അടിയിൽ വെക്കുന്ന കോൾഡ് റൂമുകളുണ്ട്, കോൾഡ് ഹൗസ് ഉണ്ട്. അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധനം കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അവരെ കോൾഡ് സ്റ്റോറിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. അങ്ങനെ ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അകപ്പെട്ടു. ಆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡನು. രാവിലെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് റൂം വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അത് തുറന്നപ്പോൾ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೆರೆದಾಗ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയപ്പോൾ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ಸಾಧಾರಣ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി? ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ താൻ സങ്കല്പിച്ചു, ತಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು എന്ന് ചിന്തിച്ചു. ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದನು? ഓ തണുപ്പ് കയറിയിരിക്കുന്നു, ಓ ದೊಡ್ಡ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, മുറി ഞാൻ കിടക്കുന്നു, ಈ ಚಳಿ ಇರುವಂತ ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ, നേരം വെളുക്കോടെ ഈ റൂമിൽ ഞാൻ കിടക്കണം, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು, നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഔട്ട്. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഔട്ട് ആകുകയും ചെയ്തു. ಅವ್ರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ತು ಹೋದನು. ഇന്ന് രാത്രി കാലം ಈ ರಾತ್ರಿ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂതറിയിക്കുക. ಪವಿತ್ರ ಸಂದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. നീ ചിന്തിക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ നീ പുറത്തു വരിക. ನೀನು ಚಿಂತಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. നിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ നീ പുറത്തു വരിക. ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ഇടയനെ നോക്ക്, ನೀನು ಆತನ ನೋಡು. ആടെ നീ ഇടയനെ നോക്ക്, ನೀನು ಕುರುಬನ್ ನೋಡು. ആടെ നീ ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കട്ട. ಕುರುಬನಿಗೆ ನೀನು ಕುರುಬನ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ಆ ಕುರುಬನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ഇടയനെ നോക്കി ചാടുക നടക്കുക. ನೀನು ಆ ಕುರುಬನ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ഇടയനെ ನಡೆಯಬೇಕು. നോക്കി മുന്നോട്ട് കാര്യം എടുത്തു വെക്കുക. ಆ ಕುರುಬನ್ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ഇന്ന് രാത്രികാലം എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ಈ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. വാക്കുകൾ നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയും. ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂಚಿತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം നിന്നെ തകർത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಸಂಭವಿಸ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, നമ്മളിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം തകർത്ത് കളയാനാണ്. ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. കോട്ടയത്ത് കട പൂട്ടിയതും
ഇവിടുത്തെ കട കൂട്ടിയെല്ലാം തകർത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയല്ല. ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. എന്തിനു വേണ്ടിയറിയാമോ? ನಿಮ್ಮ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം തകർത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയല്ല. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾವು ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. നീ തകർക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തമ്പുരാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ನೀನು ಹಾಳಾಗಲಿರುವಂತ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾರಿ ಇದೆ. തകർപ്പെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന് വഴിയുണ്ട്. ದೇವರು ದಾರಿ ಇದೆ. ദുഃഖത്തോട് തലയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞ വിഷയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ വിടുതലിന്റെ വഴി ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ದುಃಖದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ವಿಷಯದ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ದೇವರ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿದೆ. യോനായെ നിന്റെ കപ്പലിനടിക്കുന്ന കാറ്റ് നിന്നെ മുക്കിക്കളയാനല്ല. ಯೋನನೇ ನಿನ್ನ ಹಡಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಆ ಗಾಳಿ ನಿನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. നിന്നെ നിലവയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ನಿನಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. നിന്റെ പാളയത്തിൽ വീട് കിടക്കുന്ന മഞ്ഞ് വെറും മഞ്ഞല്ല. ಈ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಂಜು ಸಾಧಾರಣ ಮಂಜಲ್ಲ. മഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് നീ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ಮಂಜನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ മഞ്ഞ് മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മന്നായുണ്ട്. ಆ ಮಂಜು ನೀಗುವಾಗ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಇದೆ. അടഞ്ഞ വഴികൾ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട യാക്കോബേ. ಮುಚ್ಚಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಕಂಡು ನೀನು ಭಯಪಡುವ ಯಾಕೋಬೇ. ದುಃಖത്തോട് പാതാളത്തിലേക്ക് പോകുകയില്ല. ನಿನ್ನ ತಲೆ ದುಃಖದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വഴി തുറക്കുകയാണ്. ದೇವರು ಮಾರ್ಗ ತೆರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയಗಳ മേൽ, ದುಃಖಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ, 26 നീ വിഷമിക്കുന്ന വിഷയಗಳ മേൽ, 26 ದುಃಖಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ദൈവത്തിന്റെ വഴി തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. ದೇವರ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. അവൻ തുറന്നാൽ ആരടയ്ക്കും? ಆದ್ರೆ ತೆರೆದರೆ ಯಾರು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ? അവൻ തുറന്നാൽ ആരടയ്ക്കും? ಆದ್ರೆ ತೆರೆದರೆ ಯಾರು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ? യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹമായവൻ, ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಸಿಂಹವಾದನು, ദാവീദിൻ താക്കോൽ കയ്യിലുള്ളവൻ, ದಾವೀದನ ಬೀಗದ ಕೈ അവൻ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವವನು, തുറന്നാൽ ആരടയ്ക്കും? ಆದ್ರೆ ತೆರೆದರೆ ಯಾರು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ? അവൻ തുറക്കുന്ന വാതിൽ ആരടയ്ക്കും? ಆದ್ರೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು ಯಾರು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ? തുറന്നാൽ അടയ്ക്കുവാൻ ആരാലും കഴിയത്തില്ല. ಆದ್ರೆ ತೆರೆದ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. സകലം പ്രതികൂലമെന്ന് വിലപിക്കുമ്പോൾ, ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಗಳು ಬರುವಾಗ, യാക്കോബേ നീ സകലവും പ്രതികൂലമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുമ്പോൾ, ಯಾಕೋಬನೇ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಪ್ರಲಾಪಿಸುವಾಗ, ദീർഘകാലമായി നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നു. ದೀರ್ಘವಾದ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗಿ ನೀ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ, നിന്റെ മകനെ കാണുവാനുള്ള വഴി തുറക്കുകയാണ്. ನಿನ್ನ ಮಗನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. യാക്കോബേ നീ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമാധാനത്തിലേക്കും സമൃദ്ധിയിലേക്കും അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും നിന്റെ കാലുകൾ എടുത്തു വെക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ಸಮಾಧಾನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ KC ജോണർ പ്രസംഗ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ മോരിയ മലയിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടുപോയി. അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ യജ്ഞസ്ഥലിಗೆ മോರಿಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, അവിടെ പോകുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് മകൻ ചോദിക്കുന്നു, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, വിറകുണ്ട്, ಸೌದೆ ಇದೆ, കത്തിയുണ്ട്, ಕತ್ತಿ ಇದೆ, വിറകുണ്ട്, തീയുണ്ട്, കത്തിയുണ്ട്, ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಕತ್ತಿ ಇದೆ, ಯಜ್ಞಪೀಠ ಇದೆ, യാഗത്തിലുള്ള മൃഗത്തോട് യോജിക്കുന്നു. ಯಜ್ಞದ ಪಶು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. അപ്പോൾ അബ്രഹാം പറഞ്ഞ മറുപടി, ಆಗ ಅಬ್ರಹಾಂ ಹೇಳಿದಂತ ಉತ್ತರ, ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും. ದೇವರು ನನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും. ದೇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. അബ്രഹാമേ നീ മകനുമായി കയറി പോകും. ಅಬ್ರಹಾಂ ನಿನ್ನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, നീ അറിയാത്ത വഴിയിൽ ആട് നിനക്ക് വേണ്ടി കയറി ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿ ಇರುತ್ತದೆ. രാത്രി ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാണ്. ಈ ರಾತ್ರಿಗಾಗಿ ಆತನು ಚಿಂತಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. അവൻ നിന്നെ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല. ಆತನು ಕೈ ಬಿಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. അവൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. ಆತನು ಬಿಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. അവനെ പ്രതികൂലം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാതെ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಳದೆ, എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാതെ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಳದೆ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ಅದು ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. യാക്കോബിന് യോസഫ് അയക്കുന്ന രഥം കണ്ടപ്പോൾ ചൈതന്യമുണ്ടായി. ಯಾಕೋಬನು ಯೋಸೇಫ್ ಕಳಿಸಿದ ರಥ ಕಂಡಾಗ ಅದರ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. രാത്രി ചൈതന്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. ರಾತ್ರಿ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ചൈതന്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. ಆತನ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ചൈതന്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. മടങ്ങി വരുന്നവർക്ക് ചൈതന്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಗುವಂತ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ.
നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഒരു ദശമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാം. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ಚು.